Being a student is not easy. උදේට පටන් ගන්න පන්ති ඉවර වෙන්නේ හවසට. සාමාන්‍ය පෙළට මම අර මහන්සි වෙලා රැ වෙනකම් පාඩම් කරපුවා. නිදහසක් නැතුව පාඩම් කරපුවා. දැන් මට එච්චර අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්න විෂය කරුණු ප්‍රායෝගිකව භාවිත වෙන්නේ බොහොම අඩු වශයෙන්. කවදාවත් මම නිදහසක් දැනලා තිබ්බේ නැහැ ඉස්කෝලේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියලා සියදිවි හානි කරගන්න ළමයි ලංකාව ඇතුළේ ඉන්නවා. ටෙස්ලා ගැන උගන්වන වෙන රටවල් වල ලංකාවේ තාම උගන්වන්නේ ටෙස්ලා නිර්මාණය වෙන්න හොයපු වයර් එක ගැන. මොකද උන්ට අනාගතය ගැන ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ටීචර් දුන්න ස්ක්‍රිප්ට් එක නැතුව මම මොකක් හරි හිතලා ලිව්වොත් එහෙම ඒක ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. තියරි එකක් විදිහට කටපාඩම් කරලා අපි ඒ දේවල් එක්සෑම් එකට වමා. Ayubowan. Young hearts, intellectual minds, changing the world one dialogue at a time. This is Charana TV's Seetala Itala. චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන සීතල ඊතල වැඩසටහන. As usual, one important topic, 6 different speakers. Let's have a look at who's joining us today. Will be talking to us today about a very interesting topic. I wouldn't say it's interesting, I would say the paradigm of it is interesting. Where we look through the lens will be different this time. Freedom and education. How are these two going to counteract with the two? Are we really free? Because the great philosophers of the ancient times told us something very important. What did they tell? They told us that learning will make us be free. But is learning really leading us to freedom or something entirely worse right now? Let's have a talk about this, today's topic, freedom and education. ශ්‍රී ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය 92.6ක් වෙද්දී ඇයි අපි තවදුරටත් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නේ? අධ්‍යාපනය විවිධ වයස් සීමාවන් වලදී විවිධ පරාසයන් තුළ අපි හදාරන දෙයක්. මේ අධ්‍යාපනය තුළ ඇත්තටම අපි ලබන්නේ මොන වගේ දේවල්? නමුත් අධ්‍යාපනයේ විවිධ පැතිකඩයන් එහෙම නැත්නම් තරඟකාරීත්වයේ මේ විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් මේ ටියුෂන් ක්‍රමය මේ වගේ දේවල් නිසා ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපනය තුළ නිදහස අපිට හිමීද? අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ තරුණ කතිකයින් 6 දෙනාත් එක්ක නිදහස සහ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව. To do that, we have our first speaker, Aisha Zalmi. Education is an important and vast topic that we can discuss about. Yet I think it is a topic that we speak less these days. Parents have an obligation to give their children education with best of quality. However, the factors that they would consider is only the standards of the schools, the infrastructure, and if the school has produced high achievers in the past. However, when we look at the question, is it the only factors that we see for education? Looking at the syllabuses, there is local syllabus and we have the international syllabus, which is Cambridge and Edexcel. But at the end of the day, be it grade 1 or grade 10, it is the same amount of pressure that students go through on a daily basis. How much free do we think students feel by getting education? Being a student is not easy because we all have been there. As much as time spent at schools, we see people spending more time and money in education centers. Why does this happen? This can be a reason why students find shortcuts to succeed. We have to
we have not defined education as a proper system. What has happened to our education system? Is it education or has it become another business? Parents indeed spend a lot of money on the belief that they have secured the future of their children. However, when we look at it, how much do we think that they gain out of this? There are a lot of discussions going on where they talk about globalization, the economy of the country. Why do they not look at the importance of education and what exactly is given to the children for their future? The very recent example of COVID-19, what has it caused to the education? We think that it is free for the children, but it is a more of a trouble to them. Spending most of their time online classes, it doesn't matter how much of duration they go through, but it is something that to make sure if they gain something out of it. So as the emerging youth of this country, we will have to make sure that the future generation get what they are supposed to get. Thank you. Thank you very much, Aisha, for setting the base to this amazing topic that we have today. හිරණ අපිට කියනවා මේ ඇත්තටම අධ්‍යාපනයක් කියලා අපි ලබන්නේ ඇත්තටම නිදහසක් තියනවාද මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් ටියුෂන් යනවා ෂෝට්කට්ස් හොයනවා ප්‍රයිවට් පන්ති යනවා ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රී හොයනවා ඒ ඔක්කොම හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි අවසානයේදී කොතනද අපි ඉවර වෙන්නේ එතන හිර වෙනවා විසක් වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? So she mentions this beautiful point to us in a very concise manner in her speech. So thank you very much, Aisha, for setting the base for this wonderful topic that we have here ahead of us in this episode. Hirani? ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අපේ රට ඇත්තටම අවධානය යොමු කරන අද රටේ ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය මෙන්න මේ දේවල් තුළ වැඩි අවධානයක් යොමු කරද්දී රටක් විදිහට අපි මේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි දක්වන නැඹුරුතාවය එහෙම නැත්නම් මේ දක්වන ආයෝජනයන් වල තියෙන වටිනාකම් ඇත්තටම අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සරිලනවද කියන ප්‍රශ්නය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා දරුවන්ගේ නිදහස යම් තාක් දුරකට කොටු වුණා සීමා වුණා මේ පිළිබඳවත් අයිෂා අපිත් එක්ක කතා කරනවා. අපි බලමු බුද්මින් අමරදිවාකර ඔහුට මොනවද මේ අධ්‍යාපනය සහ නිදහස ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ආයිබෝවන්. අද අපි මෙතනට එකතු වෙලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය සහ නිදහස ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතුවා පොඩි වෙනසක් කරන්න. මම හිතුවා පොඩි කතාවක් කියන්න. මම හිතුවා පොඩ්ඩක් පාසල් කාලේ යන මගේ. මට පාසල් කාලේදී මම ඉස්කෝලේ කාලේදී මම ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ඒ වගේම ඉස්කෝලේ හිටපු නිවේදකයෙක්. ඉතින් මේ නිවේදකයාට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ඉස්කෝලේ ප්‍රයිමරි එකේ ළමයිගේ කොන්සර්ට් එකේ ඒ පුංචි නිවේදකයන්ව ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. ඉතින් ඒ දවස්වල උන ඇත්ත සිදුවීමක් මේක. ග්‍රේඩ් 4 ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් එකපාරක් ඇවිල්ලා කියනවා අයියා මට හෙට එන්න විදිහක් නැහැ මට එක දිගටම පන්ති කියලා. ඉතින් මං අහනවා මල්ලි කීයටද වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මල්ලි කියනවා අයියා මට 10 ඉඳලා 12 වෙනකම් පන්තියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2 ඉඳලා 4 වෙනකම් පන්තියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෑ 7 ඉඳලා 9 වෙනකම් පන්තියක් තියෙනවා කියලා. මම කල්පනා කරනවා මේ ග්‍රේඩ් 4 ඉන්න ළමෙක් පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ අපි ග්‍රේඩ් 4 ඉන්නකොට මීට අවුරුදු 10ක විතර කලින් ග්‍රේඩ් 4 හිටපු ළමයෙකුයි දැන් ග්‍රේඩ් 4 ඉන්න ළමයෙකුයි තියෙන වෙනස. ඒ කාලේ ග්‍රේඩ් 4 ඉන්න ළමයෙක් සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් ක්‍රීඩා කරනවානේ. ගොඩක් දේවල් කරනවානේ. ඒ දැන් ඉන්න ළමයි පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඉතින් ඒ ග්‍රේඩ් 4 හිටපු මල්ලිට උන දේ ඒ ලෙවල් වලදී මටත් වෙනවා. එක දිගටම පන්ති. උදේට පටන් ගන්න පන්ති ඉවර වෙන්නේ හවසට. සමහර වෙලාවට අපි තුමු ෆිසික්ස් පන්තියක් තිබ්බ කියලා කලින් ඊට පස්සේ එහෙම් පිටින්ම 12ට ඉවර වුණොත් 12 ඉඳලා ආයි 2 වෙනකන් නැත්නම් 4 වෙනකන් කෙමිස්ට්‍රි පන්තියක් තියෙනවා. ඔක්කොම එක දිගට. ඇත්තටම අපි නිදහස්ද? අපිනේ හිර වෙලා වගේ නේද? බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much බුද්මින්. ඇයි මේ අධ්‍යාපනයේට නිදහස නැති වෙන්නේ? බුද්මින් කියන විදිහට මේ
ඇත්තටම සෙන්ටර් ටියුෂන් නිසාද අධ්‍යාපනය නැති වෙන්නේ නැත්නම් වෙන සාධක තියෙනවද? හැබැයි බුද්ධින් අපිට වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරන්නේ මේ ටියුෂන්. එහෙම නැත්නම් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් එහාට ගිහිලා අපි අමතර පන්ති කියලා හොයාගෙන යන දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානයන් තුලදී දරුවන්ගේ නිදහස මොන විදිහටද කොටු වෙනකොට ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක කාලය ගත කරන්න මෙන්න මේ දේවල් වලට නිදහස අඩු වෙනවා. ඒ සීමාවන් නැති කරලා දානවා මේ අමතර පන්ති කියන සංකල්පය තුල. බුද්ධින් අපිට මේ අධ්‍යාපනයේට නිදහස අහිමි වෙන සීමා වෙන එක් විදිහක් ගැන බොහොම අපූර්වවට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. Yes, Irana. He talks about a lot of this because with his own personal experience, he shows us how the beautiful nature of this childhood is robbed away from these little children. Why? Because not because it's their parents are forcing them, but because the mentality has been built so in a way that tuition and education equals a wholesome individual. But grade 4, 3, 2, 1, this is the age where the child's mind develops. This is the age where he or she should spend time with their family, with their pets, having fun, being children. Because once they do go into the adult society, I'm sure all of us know, it is not the same anymore. But nevertheless, thank you very much, Pudmin, for bringing out that very valuable point. I think it's time to make way for our next speaker, Rashmika Muru. Freedom and education. We know artificial intelligence, and also grade 10 student. Both are same. Extremely both are same. දෙන්නම කරන්නේ කෝඩ් කරලා වගේ රීඩ් කරනවා. බුද්ධ ධර්මයේ කටපාඩම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඉතිහාසය කටපාඩම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Both are same. ඉතින් අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ස්කෝල් වලට යන්නේ අපිට රොබෝට්ස් ලා ස්කෝල් වලට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් නිදහස ළමයා නිදහස තියෙද? No, they are coding, they are writing. Here's the pen, here's the brain, they are writing. The robot is coding. There is no freedom. I have feel this. දෙවනියට කතා කරපු ස්පීකර් කියනවා grade 4 ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දවසම ක්ලාස්. yes. එයා O levels වලින් පස්සේ එයා පාඩම් කරපු විෂය කරුණු එයාට වැදගත් වුණාද? උදාහරණයක් විදිහට මම පෞද්ගලිකව ගත්තොත් මට සාමාන්‍ය පෙළට මම මහන්සි වෙලා රැ වෙනකම් පාඩම් කරපුවා නිදහසක් නැතුව පාඩම් කරපුවා දැන් මට එච්චර අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ ගැන කතා කරගෙන යද්දී මේ කොරෝනා the covid crisis එක මට මතක් වෙනවා. ඉතින් මේක හරස් වීමත් එක්ක මට මතක් වෙච්ච තව දෙයක් තමයි when I was in grade 7, if I was in grade 7 extremely just මම දැන් grade 8 වලට පාස් වෙනවා මොකද covid එක 1 year එක අවුරුද්දක් මිස් වෙනවා හැමෝටම. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක මම grade 7 මම expert කෙනෙක් වුණත් නැතත් මට අර grade 8 වල තියෙන syllabus එක අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. මට exams කරන්න වෙනවා. මට ඒක පාස් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ විෂය පද්ධතිය හර පද්ධතිය හදලා තියෙන්නේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අර 7 වසරේ විෂය කරුණු පුළුවන් කියලා හිතාගෙන මිසක් ඒ දරුවට ඒ 7 වසරේ විෂය කරුණු පුළුවන් කියලා දැනගෙන නෙමෙයි. The great point is ඒක තමයි මම දකින ලොකුම point එක. දරුවට ඒ points බැරි වුණත් පුළුවන් වුණත් දරුවා grade 8 වුණාම දරුවට ඒ විෂය කරුණු පුළුවන් කියලා හිතාගෙන තමයි grade 8 උගන්වන්නේ. It's a very great wrong. So මගේ ආදරණීය ගුරුවරයන්ගෙන් මම ඉල්ලන්නේ මේ COVID crisis එකත් එක්ක මේ මිස් වෙච්ච හැමදේම ඒ දරුවන්ට ඉස්සෙල්ලා ඊය එක බැරි එයාලට ඒක එයාලා failsලා එයාලා ඒ කියන්නේ failures කියලා හිතාගෙන ඔයාලට මේ syllabus එක මේ year මේ grade එකේ syllabus එක එයාලට උගන්වන්න පුළුවන් නම් I think you can go to the success. And sometimes it may be sometimes we know failures are the pillars of success. I think this time is the failures and they are the pillars to go to the success. අන්තිම පොයින්ට් එක ක්‍රියේටිවිටි. දරුවෙක්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අර කොවිඩ් වලදී කොළඹ පීපල්ස් ලොක්ඩවුන් කරා සමානමයි. දෙකම එකයි. කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්වෙන්ෂන්ස් නැහැ. ඉන්වෙන්ෂන්ස් තියයි කියලා පෙන්නන්න යම් කාලයක් තුලදී කොවිඩ් වෙනුවෙන් ඉන්වෙන්ෂන්ස් එළියට ගත්තා. තවත් දේවල් ඉන්වෙන්ෂන්ස් එළියට ගත්තා. එතනින් එහා දෙයක් එළියට දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ කරුණු කතා කරගෙන යද්දී අප්ඩේට් වෙන එක ටෙස්ලා ගැන උගන්වන වෙන රටවල් වල ලංකාවේ තාම උගන්වන්නේ ටෙස්ලා නිර්මාණය වෙන්න හොයපු වයර් එක ගැන. හරිද? ඉතින් ළමයි ක්‍රියේටිවිටි එක
හදාගන්න ඕන ටෙස්ලා ඉන්න තැන ඉඳන් නැතුව වයර් එක හොයාගත්තු තැන ඉඳන් ළමයි නිර්මාණශීලීත්වය පටන් ගත්තොත් අර ටෙස්ලා ගැන ඉඳන් හිතන ක්‍රියේටිවිටි එක යන ළමයින්ට වඩා වේගෙන් අඩුම මට්ටමකින් තමයි යන්නේ. ඉතින් I would like to conclude my speech and I would like to talk about this in the discussion session. So thank you. The robots code we write on books. For 11 plus years, every person we write. We come in batches as if it was our manufactured date, and we make sure that we write and code ourselves we become robots. That's the idea he gave us, isn't it, Hirane? So it's a very beautiful analogy, I would say, to make sure all of us, all of you understand how much of an oppression that we are in without even realizing it. Thank you very much, Rashmika, for bringing that out. I think a very beautiful point in that sense. We need to understand that we are not robots. Creativity comes from as an art within us. But like he compared the creativity being locked into as he compared it with the lockdown that we have, that is in sense of our personalities and our creativity and all. You see, this is something that should not happen. We shouldn't lock down our creativity. Instead, we should make sure that we open up the doors for all that is there. Hirane? ඇත්තටම ඔව් සන්ඩ්‍ර මේ අපි ලොක්ඩවුන් කියන සංකල්පය අපි පැන්ඩමික් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ COVID-19 මේ වසංගතයත් එක්ක අපි එළියට අරගෙන ආවට ඒත් එක්කම අපේ නිර්මාණශීලීත්වයත් කොටු වෙලාද කියලා ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා රශ්මික. මොකද මේ නිර්මාණශීලී තරුණ තරුණියන් එහෙම නැත්නම් දරුවන් අවශ්‍ය වෙලාවකදී අපි ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් නැති කරාද මේ පාසල් අධ්‍යාපනය නැති වුණා වගේ. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. මේ විරාමයේ අතරතුර ඔබ හිතලා බලන්න ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය නැත්නම් කුමන හෝ අධ්‍යාපනයක් හදාරන තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සහ පරිගණක ගත කරපු රොබෝ කෙනෙක්ගේ අතර වෙනස කුමක්ද? මේ කෙටි විරාමයේ ඔබ ඒ ගැන හිතලා බලන්න. අපි නැවත හමු වෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් මේ කෙටි විරාමයේ අනතුරු. Freedom and education. Is there a difference? Is there not? This is what we were talking about today in this episode of Seetala Eetala, Freedom and Education. 3 speakers have spoken. Let's make way for the other 3. First up, Sithiji Kavishma. අධ්‍යාපනය සහ නිදහස. මදක් සිතන්න. ඔබ චෙස් ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් නම් ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ චෙස් ක්‍රීඩාව ඉගෙන ගන්න ඒ තියරි එක පොතේ ලියලා. නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පොතේ ලියලා. ක්‍රිකට් ගැන හිතන්න. ඔබට කියලා දෙනවා මේ විදිහට තමයි මේ දේ සිදු වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔබ ඒ දේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩාව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රීඩා කරන්නේ නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය කරන කුසලතාවය ඔබට ලැබෙනවද? දෙමාපියන් විදිහට ඔබ හිතන්න. ඒ අවශ්‍ය කරන කුසලතාවය නැත්නම් දක්ෂතාවය ඔබේ දරුවන් තුළ වර්ධනය වෙනවද? මේක තමයි අපගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ප්‍රධානතම දුර්වලතාවය. මොකද්ද? මේ ප්‍රායෝගිකභාවය නැතිකම. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල්, අපි ඉගෙන ගන්න විෂය කරුණු ප්‍රායෝගිකව භාවිත වෙන්නේ බොහොම අඩු වශයෙන්. මොකද මම දකින විදිහට බොහොමයක් වෙලාවට මේ විෂයන්, අපි ඉගෙන ගන්න විෂයන් මේ අපිට සමීප විෂයන් නෙවෙයි. දැන් අපි හිතමු අපි 6 ඉඳන් 11 ශ්‍රේණිය වෙනකන් විෂයන් බර ගානක් ඉගෙන ගන්නවා. විෂයන් 13ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඒ විෂයන් වලින්, ඒ විෂය කරුණු වලින් කීයෙන් කීයක්ද ඔබ අද වෙන විට භාවිත කරන්නේ? ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්න සිසුවෙක් නම් ඔබට ඒ ලබාගත් විෂය කරුණු වලින් කීයක්ද අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ? මම දකින විදිහට අපිට පුළුවන් නම් යම් තාක් දුරකට හරි මේ කුඩා කාලයේදීම මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් තුළ තියෙන දක්ෂතාවයන් හඳුනා ගන්න. මොකද්ද මොවුන් තුළ තියෙන ස්කිල් එක? මොකද්ද මොවුන්ට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් දේ? ගොඩක් රටවල් වල අපි දකිනවා දියුණු රටවල් වල අවුරුදු 2ක් ලබා දෙන ඔය කුඩා දරුවන්ට නිදහසේ ඔවුන් කැමති දේ කරන්න. චිත්‍ර අඳින්න, සින්දු කියන නටන්න. ඉතින් ඒ ගුරුවරයා හඳුනා ගන්නවා මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්, චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තුලින් ඒ සෞන්දර්යාත්මක කුසලතා තුලින් මොකද කරන්නේ? චීනය වගේ රටවල් බොහොමයක් වෙලාවට මෙයා ප්‍රගුණ කරන්න ගුරුවරයා පෙළඹෙනවා.
ඒ වගේම සිංගප්පූරුව වගේ රටවල් ගත්තාම අපි දකිනවා වෙනම ප්ලේ ඒරියාස් තියෙනවා. දැන් සයන්ස් වල තියෙනවා විද්‍යාවේ තියෙනවා ඩයිජෙස්ටිව් සිස්ටම්. මේ ඩයිජෙස්ටිව් සිස්ටම් අපි ඉගෙන ගන්න කටපාඩම් කරලා. නමුත් ඔවුන්ට වෙනම ස්ට්‍රක්චර්ස් හදලා දීලා තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා බලලා ඔබ්සර්ව් කරලා ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ප්‍රායෝගික දේවල් තුලින් තමයි ඒ රටවල් වල දරුවන්ට ඒ විෂය කරුණු උගන්වන්නේ. නමුත් අපි කරන්නේ තියරි එකක් විදිහට කටපාඩම් කරලා අපි ඒ දේවල් එක්සෑම් එකට වමාරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඉගෙන ගන්න දේ නැත්නම් ඒ වෙලාවට පාඩම් කරන දේ විතරයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඉදිරියට ඔබට දැනට මතකද? දැන් මතකද? ඔබ 6 වසරේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. ඉතින් මේක තමයි මම දකින විදිහට අපි කරන්න ඕන දේ. අපි දක්ෂතාවයන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. මම පෞද්ගලිකව ගත්තොත් මම ගණිතයට කැමති නැහැ. 6 ඉඳන් මම ගණිතයට කැමති නැහැ. නමුත් මම භාෂාවන් ඉගෙන ගන්න කැමතියි. නමුත් මට භාෂාවන් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබුණේ A level කරද්දී. ඉතින් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ භාෂාවන් ප්‍රගුණ කරා නම් අද වන විට මම භාෂා 6ක් 7ක් ඉගෙනගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකින විදිහට මම සජෙස්ට් කරන විදිහට මම හිතන්නේ අපේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තවදුරටත් විවෘත කර යුතුයි. ස්තුතියි. Practicality, openness, doing what you love. තමන්ට තමන් කැමති දේ කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම එතන පුංචි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් එනවා ඒ ළමයින්ට. ඉතින් මේ සිතිජි අපිට පෙන්නවා මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් සිතිජිටත් ආවා පුංචි කාලේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් භාෂාවන් ඉගෙන ගන්න ඇය කැමති. හැබැයි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. ඇය උසස් පෙළ දක්වා යනකම්. So this is a big problem that we have. I think a solution would be that that does in fact exist, Sitaji, is the multiple intelligences system. I'd like to mention in place in certain schools. One such school is my school, that was Asian Grammar School as well, where the mama punchi kale nivedaka announcing වලට කතා කරන ගොඩක් කැමති හිරන්නේ. ඉතින් අපේ පාසල මේ multiple intelligences system එකට යෙදෙව්වා ළමයින්ව. නිවේදක කෙනෙක් වෙන්න කැමති අයට ඒ වගේ trainings දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ හැම පාසලකම ඇත්තටම ළමයින්ට මේ අධ්‍යාපනය මොකද අපි O level කාලේ ඉගෙන ගන්න දේ අත්‍යවශ්‍ය නෑ කියන්නත් බෑ. මොකද ගණන් හදන්න එහෙම ඇත්තටම කොච්චර අකමැති වුණත් සිද්ධ මම හිතන අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ওই වගේ mixture එකක් I think a hybrid system that would entail all of these aspects would be the best way to go forward. Intelligence, what we love, but also what we already know. What do you think, Hirani? මේ සැඩර් කියමනක් අහලා තියෙනවද මේ අපිට ගොඩ පීනන්න බෑ කියලා. පීනන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වතුරකට බහින්න ඕනේ. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රායෝගිකකරණය කියන පැත්ත ගැන කතා කරාම සිතිජියද කතා කරන්නේ මේ අපි කැමති දේ කරන්න තියෙන නිදහස අහිමි වීම තුළ දරුවෙකු එක සීමාවකට කොටු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිර වෙනවා. ඒ තුළ ඔහු දක්ෂ දේ වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් කැමති දේ වෙන්නට පුළුවන්. මගහැරිලා එහෙමත් මගහැරීම තුළ දෙමව්පියන් එහෙම නැත්නම් පාසල කැමති දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එවිට අපි බිහි කරන්නට අවශ්‍ය නිර්මාණශීලී දක්ෂ පුරවැසියෙක් රටට අහිමි වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අද සිතිජි කතා කරේ තමන් කැමති දේ කරන්නට මේ අධ්‍යාපනය තුළ ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අහිමි වී තියෙන නිදහස පිළිබඳ. අපි බලමු දිනිති ගුණතිලක ඇය අධ්‍යාපනයේ කුමන නිදහස් පැතිකඩයන් ගැනද කතා කරන්න කියලා. මට හැම වෙලේම තියෙන ලොකු බයක් තමයි මං අද හෙට මැරෙයි කියලා. මොකද මම ඉස්කෝලේ ගියා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මහන්සි වුණා. ඊට පස්සේ O level වලට මහන්සි වුණා. ඊට පස්සේ A level වලට ජීවිතේ පුදුම ස්ට්‍රෙස් එකක් මැද්ද ඉඳලා මම අද හෙට මැරුණොත් මම දන්නවා මම මැරිලා ආත්මයක් වෙලා සෑහෙන රිග්‍රට් කරනවා මම ජීවිතේ වින්දේ නැහැ කියලා. හැබැයි මට ඒ වගේ රිග්‍රට් කරන්න දේවල් තිබ්බට ඕගොල්ලෝ දන්නවනම් අද වෙද්දි ලංකාවේ අපි ඕන තරම් අහන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ දේවල් දරා ගන්න බැරුව සෙමෙස්ටර් එකක් ෆේල් වෙද්දි එහෙම නැත්නම් රිපීට් වෙද්දි කොච්චර සියදිවි හානි කරගන්නවද O level විභාගේ ලියලා පේපරේ අමාරු වුණාම රිසල්ට් එක බලන්න කලින් සියදිවි හානි කරගන්නවද ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ලියලා සියදිවි හානි කරගන්න ළමයි ලංකාව ඇතුළේ ඉන්නවා. එතකොට හිතන්න මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න කොච්චර ධෛර්යයක් මේ පුද්ගලයා තුළ තියෙන්න ඕනද? එතකොට මේ ධෛර්යය ඇති වෙලා තියෙන ලංකාවේ ශිෂ්‍යයන්ට සහ ළමයින්ට නිකන් නෙමෙයි. කොතනදද තමන්ට ඇති වෙන පීඩනයත් එක්ක. දැන් මේ පීඩනේ ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි තමන්ට නිදහසක් නැතිවීම.
කොතනින්ද අද වෙද්දී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ ළමයිගේ නිදහස ප්‍රශ්න කරන්නේ? පැහැදිලිවම අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ගුරුවරු අම්මලා තාත්තලා කියලා එක් එක් කොටස් වෙන් කරලා දක්වන්න බෑ. මේ ලංකාවේ හැමදේම ලෝකේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ බද්ධ වීම ඇතුලේ ලංකාවේ දෙමව්පියෝ සහ අනිකුත් පාර්ශවයන්ගෙන් ඇතිවෙන පීඩනයන් අති විශාලයි. ඒ පීඩනයන් එක්ක අද වෙද්දී ළමයින්ට තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වා ගැනීම කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී අපිට කොයි තැනක්වත් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලංකාවේ ඇතුලේ උසස් පෙළ විභාගයේ ලියන ළමයිගෙන් 17.2යි විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ළමයින්ට පීඩනයක් ඇති කරන එකත් එකwideකට සාධාරණයි. මොකද ඔවුන්ට තමන්ගේ අනාගතය ගැන ස්ථිරත්වයක් නැහැ. ඔවුන්ගේ අනාගතය ගැන ගැරන්ටි එකක් නැහැ. මේ තැනදී අම්මලා තාත්තලාට ළමයින්ව පීඩනයට ලක් කරන්න එල්ල වෙනවා. මොකද නැත්තම් අද වෙද්දී බහුතරයක් මධ්‍යම පාන්තික ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලාට සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ ඉඩම් දේපල උකස් කරලා ළමයාව රට යවන එක. මොකද වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. නැත්තම් ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රියක් කරවන එක. ඊට පස්සේ දුප්පත් පිරිස, ඒ කියන්නේ මධ්‍යම පාන්තිකයේ ඇති මේ පහළ පාන්තිකයට නිදහස සහ අධ්‍යාපනය කියන දේ කොහෙත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ට ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තිබ්බට ඒ අධ්‍යාපන ලබා ගන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ට වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සල්ලි හම්බ කරන්න උදව් කරන එක ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ලංකාවේ ශිෂ්‍යයන්ට අද වෙද්දී තියෙන මේ පාසලට ගිහිල්ලා ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අද වෙද්දී විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට තියෙන මේ ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි. ඔවුන්ට තමන්ගේ අම්මා තාත්තට කන්න බොන්න දෙන එක, ඊට පස්සේ කලර් වයසට විවාහයක් කරගෙන තමන්ගේ අම්මලාගේ බරෙන් නිදහස් වෙන එක, මේවා අද වෙද්දී අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ළමයින්ගේම ප්‍රශ්න වෙලා. අද වෙද්දී අවුරුදු 26ක් යනකනොත් ළමයි තමන්ගේ ඩිග්‍රිය අරගන්නවා. එතකොට වෙන රටවල් වල එක්ක හැප්පෙන්න යන ළමයි අර විදිහට තමන්ගේ වයසට යන ගමන් තමන්ගේ අම්මා තාත්තව බලා ගන්න ගමන් පහළ මධ්‍යම පාන්තිකවල ළමයි තමන්ගේ ජීවිත විඳ වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අද වෙද්දී අපි සරලව කතා කරොත් ඉහළ පාන්තිකයන්ගේ ළමයි අද ওই පීඩනයේ අධ්‍යාපනය තුළ ලබා ගන්නවද? නැහැ. ඔවුන්ට ওই තරම් කියන පීඩනයක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ට අනාගතය ස්ථිරයි. එහෙනම් මම හිතනවා ෆින්ලන්තය වගේ අපි වෙන රටවල් ගැන කතා කරා. ඒ රටවල් වලත් ඔහොම පීඩනයක් නැහැ. නිදහස හිමි වෙනවා. මොකද්ද හුඟක්ම හේතුව? මොකද ඔවුන්ට අනාගතය ගැන ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම මේකට මගේ බාහිර වැඩ ඔක්කොම මම අතෑරලා දාලා මම අනිත් හැම වැඩම තමන් ආස කරන චන්ද්‍ර කිව්වා වගේ මේ නිවේදන කටයුතු, විවාද කටයුතු, ස්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම අතෑරලා දාලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මට ගෙදරට කන්න බොන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ වගේ පීඩනයක් කියලා මයින්ට නැහැ. ඒ තැනදී ඔවුන් කැමති දේ ප්‍රායෝගිකව තමන් කැමති විදිහට ඉගෙන ගන්න, බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරන ගම තමන්ගේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරගන්න ඔවුන්ට තමන්ගේ රට විසින්ම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අද වෙද්දී ලංකාවේ රට විසින්ම ළමයාව සීමා කරලා ළමයාට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැති කරලා අම්මලා තාත්තලාගේ නම ළමයාට පීඩන එල්ල කරන්න රට විසින්ම පුද්ගලයන්ව පොළඹලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ සිස්ටම් එකම අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් තමයි ඇත්තටම ඔය කියන නිදහසයි අධ්‍යාපනය කියන දේ ළමයාට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්තුතියි. අද අපි මේ අධ්‍යාපනය සහ නිදහස ගැන කතා කරද්දී නිදහස මොන විදිහටද අහිමි වෙන්න කියන දේ පිළිබඳව දිනේදී කතා කරනවා. මේ දරුවන්ට කුඩා කාලයේ ඉඳන්ම එල්ලවෙන පීඩනය. පහේ පන්තියෙන් සාමාන්‍ය පෙළෙන් උසස් පෙළට, උසස් පෙළින් විශ්වවිද්‍යාල, මේ විශ්වවිද්‍යාලගත වුණායින් පස්සේ එතනින් එහාට ජීවිතේ මේ හැමදේම පීඩනයක් බවට පත් වෙලා. බොහොම ස්තුතියි දිනිති මේ කරුණ අපිට ඉදිරිපත් කරාට. මේ පීඩනය තුළ දරුවන්ට මොන විදිහේ බලපෑම් දෙන්න වෙන්නේ? අධ්‍යාපනය සාර්ථකව කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවද? එතනින් එහාට මේ ආර්ථිකමය හේතුන් මත දරුවන්ට මොන විදිහේ පීඩනයක් දෙන්න වෙන්නේ? මේ පන්ති ભેදය නිසා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට පීඩාවන් එල්ල වෙමින් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වෙන විදිහ, එහෙමත් නැත්නම් මේ අධ්‍යාපනයට තියෙන නිදහස අහිමිවීම පිළිබඳව දිනිති බොහොම අපූර්වට අපිත් එක්ක ඇයගේ විනාඩි 3ේදී බොහොම අපූර්වට කතා කරනවා. Yes, Irana, she does, apologies. She does a very beautiful job of outlining all the paradigms that this topic touches. Every single individual in terms of children that this touches, the lower class, the middle class, even the higher class, not only in Sri Lanka but also around the world. She talks about these different types of students who face different challenges. Can we really go forward with education? Because education is supposed to set us free, isn't it? It's supposed to make us get a job. It's supposed to make us money. It's supposed to make us everything in life. That is the normal notion. But are we really getting freedom with the process of getting freedom in itself? A very good question that Diniti makes us ask ourselves when we talk about this. So thank you very much, Diniti, for mentioning these beautiful points and bringing up a very emotional standpoint on how we should go forward and think forward with this topic.
That being said, let's make way for our final speaker, Tuhan Sabumanage. There's this English saying that says, don't give hungry man a fish, teach them how to fish. දැන් අපේ ලෝකේ තියෙන එක එක ප්‍රශ්න, gender inequality, climate change, poverty, terrorism, මේ හැම ප්‍රශ්නයකට මම දකින විසඳුම තමයි education. ඒ නිසා මේ topic එක ඇත්තටම කාලින topic එක. මොකද supply side policy එකක් විතර educate මිනිස්සු අපිට පුළුවන් නම් educate කරන මිනිස්සු ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න නිකම්ම විසඳනවා. එතකොට ලංකාවේ එහෙම කරන්න තියෙනකොට ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඇත්තටම නිදහස්ද? මොකද ඕන දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා නිදහස් වෙන්න එපා. ළමයි enjoy කරන්න ඕනේ කරන දේ. දැන් එක අපේ ගොඩක් ස්පීකර්ස්ලා කිව්වා කොහොමද ළමයින්ට ඉස්කෝලේ නැත්නම් අපේ සිස්ටම් එකේ කොහොමද තෙරපි එකකට ලක් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන දෙයක් තමයි තමන්ගේ ළමයා දක්ෂ ළමයෙක් නම් මේ තෙරපි එකකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා දිගටම පාඩම් කරලා ලකුණු ගන්නවා කියලා. මම මේ මතය වෙනස් කරන්න හදන්නේ අද. and මේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක මොකද දක්ෂ ළමයින්ට තරන්නේ මේ හැම ළමයාටම lasting damage එකක් කරනවා අපේ සිස්ටම් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යනකොට මම ප්‍රයිස් ගිවින් හිටියා. ඉන්ටර්නැෂනල් අවෝඩ්ස් හම්බුණා. අපි ඉස්කෝලේ ඔඩිටෝරියම්ස් තිබ්බා, ග්‍රවුන්ඩ්ස් තිබ්බා. මම ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලකට. හැබැයි කවදාවත් මට නිදහසක් දැනලා තිබ්බේ නැහැ ඉස්කෝලේ. ඒකට හේතුව තමයි සිංහල විචාරයක් ලියන්න ගියොත් එහෙම ටීචර් දුන්න ස්ක්‍රිප්ට් එක නැතුව මම මොකක් හරි හිතලා ලිව්වොත් එහෙම ඒක ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට ඉංග්‍රීසි ටීචර් දන්නේ නැති වචනයක් ලිව්වොත් එහෙම ඒක ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට කියලා තියෙන ගෑනු ළමයෙක් එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම වෙනත් ආගම්වල කට්ටිය ගැන කියලා සමහර ටීචර්ස්ලා කියලා දෙනවා. ඒතකොට මට ඉස්කෝලේ යන කාලේ වෙනත් ජෙන්ඩර් එකක ගෑනු ළමයෙක් ගෑනු යාළුවොත් වෙනත් ආගම්වල යාළුවොත් හිටියේ කිහිපම දෙනයි. ඒතකොට මට කවදාවත් නිසාවක් ලැබිලා තිබ්බේ නැහැ. ඒතකොට ලීඩර්ෂිප් එක ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලා ටිකක් හැසිරෙන්නේ පවර් එක ඇබියුස් කරන මාර විදියට. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලා හැසිරෙන්නේ. and සමහර ටීචර්ස්ලා ඉන්න අපි වැරද්දක් කිව්වොත් එහෙම ඒකේ තව වෙන දඬුවම් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට එහෙම ලෝකෙක, එහෙම ඉස්කෝලේක, එහෙම සිස්ටම් එක මට කවදාවත් දක්ෂ ළමයෙක් කියන ළමයෙක් වෙලත් කවදාවත් නිදහසක් දැනලා තිබ්බේ නැහැ. මේක දැන් ප්‍රශ්න වෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉවරලා යන වෙන ඕගනයිසේෂන්ස් වල. ගියාට පස්සේ ඔහම යන කට්ටිය ගෑනු ළමයෙකුට කතා කරලා නැහැ. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න කිව්වම හැබරෙනවා. මොකද කවදාවත් එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බෙලා නැහැ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න. පොතක වැඩ කරන්න විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. එහෙම තත්ත්වයක මං ගියා ගැවල් ක්ලබ් එකට. එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටි එකක්. ගැවල් ක්ලබ් එකට ගියාම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. අපි කියන ඕන දෙයක් මිනිස්සු අහන් ඉන්නවා, අපොඩි ගහන ඇප්‍රීසියේට් කරනවා. නායකත්වයේ ටයිටල්ස් නැතුව ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන් මොකක් හරි තමන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් එක්ස්ප්ලেইন කරලා කට්ටිය වර්ගෙන් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මිනිස්සු දැක්කේ ආගම්වත්, ජෙන්ඩර් එක මිසාවත් නෙමෙයි මිනිස්සු දැක්කේ මිනිස්සු විදිහට. ඒතකොට අපිට නිදහස තිබ්බා මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න. and මේක තමයි මම හිතන්නේ ඇත්තටම තියෙන නිදහස. මොකද මේ environment එක අපේ system එකේ හදන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඒකෙම විසඳෙනවා. and මම කියන්න කැමති දැන් අපි කියනනේ ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙන මාර හොඳ education system එක. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මොකද ඒ system එකෙන් ළමයිට උගන්වන්නේ collaborate කරන්න, එකට වැඩ කරන්න and හරි දේ කරන්න. do the right things and not the things right. වෙයි ලංකා education system එක උගන්වන්නේ ටීචර් කීපය කරේ මේ තමයි මොකක් හරි කරොත් එහෙම ඒක things right ඒකට තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. වෙයි ලකුණු ගන්න ඕන නිසා තමයි short term එකේ අර විදිහට වැඩ කරාට long lasting effect, long lasting damage එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා තමන්ගේ චින්තන නිදහස නැති කරගන්න එපා. ටීචර්ස්ලා සමහර වෙලාවට ඔයාට ඒක discourage කරයි. හැබැයි ඔයා කවුද කියලා දැනගන්න. තමන්ගේ චින්තන නිදහස තියාගන්න. ඒක තමයි සැබෑ නිදහස. ජීවිතේ තමන්ගේ ideas සාක්ෂාත් කරගන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා discussion round එකේත් අන්තිම round එකේත් තව solutions කීපයක් කියන්න මේ නිදහස අපි ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ස්තුතියි. Thank you very much, Tuhan, for showing us parts that we really did not even think that existed. Prisons in our minds, in our education system that made us less free that we didn't even know existed. Some things, sometimes, some people who are watching right now. Did you know that these things happen in local schools? Did you know that boys can't talk with girls and girls can't with boys? Then how is this intergender unity? How is patriarchy battled? How is gender equality coming through? If these are not practiced in these schools, how is impunity and corruption tackled if we don't practice, if we don't make sure the prefects in schools don't make sure that they don't misuse their power? Thank you very much, Tuhan. I think a lot of important points that you brought up here to all of us today that exist in the Sri Lankan local system that we need to eradicate. I think a lot of important points that he said. What do you think, Irani? ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ නිදහස තියෙනවද? මොන විදිහටද දරුවන්ගේ නිදහස පාසල තුළ එහෙම නැත්නම් පාසලෙන් පිටද තමන්ගේ පවුල තුළදී අහිමි වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ටුහාන් බොහොම අපූර්වට අපිත් එක්ක කතා කරනවා. අවසාන වශයෙන්දී ටුහාන් කතාව ඉවර කරන්නේ අපිට මේ චින්තන නිදහස අහිමි වීම තුළ කවදා හරි දවසක පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවා සමාජයට ගියාම මොන විදිහටද
පසුබෑම් වලට එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරියට යන්නට තියෙන හැකියාව සමාජයේ ඇසුරු කරන්නට තියෙන හැකියාව හිමි වෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව ටුහාන් බොහොම පූර්වවට කතා කරනවා. අපි බලමු සංවාද වටේදී මේ තරුණ තරුණියන් 6 දෙනා මොන විදිහටද අධ්‍යාපනය හා නිදහස ඒකාබද්ධ කරගන්නට ඕනි කියන දේ ගැන කතා කරાવી. නමුත් මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවත හමු වෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. And after that short commercial break, we are now back at your favorite show, the Youth Primetime Show Seetala Eetala, at your favorite round, the second round, the discussion round, at this amazing topic, freedom and education. So I'd like to direct a question to all of you. හැමෝගෙන් මම අහන්න කැමතියි මේ ප්‍රශ්නේ. මොකද මේක ඇත්තටම ආගම සහ අපේ ජෙන්ඩර් එකත් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්. දැන් මම හිතන්නේ ටුහාන් අවසානයෙන් කතා කරපු දෙයක් තමයි අපිට that we don't get the freedom, especially in local schools, if you depending on your experience, to associate people. We don't get the freedom to be diverse. කියන තැන තමයි මම එකකින් එන්න හදන්නේ. So why does this not happen in Sri Lanka? We know why. What are your thoughts on whether this, especially this gender bias, right? We don't, if a කොල්ලෙක්ට ගිහිල්ලා ගර්ල් කෙනෙක්ගෙන් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ආස්ක් අවුට් කරන්න බැරි නම්, right? ඒ තියෙන එනර්ජි එකම තමයි නේද ඇත්තටම අවශ්‍ය වයිව එකක් කරන්න. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න. නේද? ඉතින් මම හිතන්නේ ටුහාන් ලස්සනට ඒ පොයින්ට් එක ගෙනාවා. මේ දේ ගැන මේ දේ ටැකල් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ ජෙන්ඩර් පිළිබඳව. නැත්නම් අපිට ආගමක් පිළිබඳව අපිට වෙන ආගමක් තුල බයක් ඇති කරන්න මිනිස්සු හදනවා. ඒ දේ නැති කරගන්න ඒ ප්‍රිසන් එකෙන් අපි එළියට යන්න කොහොමද අපිට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලන්න. තරුණයන් විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මොනවද මේ ගැන? මේ නිදහස කොහොමද අපි ලබා ගන්නේ? සැන්ඩර් මම දැන් කිව්වොත් එහෙම දැන් ආස්ක් අවුට් කරන විතර නෙමෙයි අපි කියනකො ප්‍රසන්ටේෂන් එක ටීම් එකකට දාලා ගර්ල් කෙනෙක්ට බොයි කෙනෙකුට වැඩ කරන්න කියලා. ඒක වැඩ කරන්න ටීචර් ඉල්ල කියන්න ඕනේ මේ වේදනට වැඩ කරන්න කියලා. අරයට එක්කෙනෙකුට ඉනිෂියේටිව් එක කරන් කතා කරන කමියුනිකේෂන් එක කරන්න බෑ. මොකද බයයි. මෙයා මං ගැන මොකක් හිතයිද? මම මෙයාට කැමතියි කියලා හිතයිද කියලා එහෙම බයයි මොකක් හරි කතා කරන්න. මම හිතන්නේ දැන් වෙන ආගමක බැලුවත් දැන් සමහරලාට අපි සමහර ආගම් ගැන දන්නේ නැහැ. සමහරලාට ඒක දන්නේ දෙම තමයි බියක් ඇති වෙන්නේ. අපි දැන් සමහර ආගම් අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපි ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගන්න ඔක්කොම ආගම් and genders එකට නම් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේක රිසර්ච් එකක් කරා ටෙල් අවේ යුනිවර්සිටි එකේ. අනිත් වගේම මම පැරදි නැත්තම් මහත්මා ගාන්ධිතුමා තමයි කියලා තියෙන්නේ genders and religions ඔක්කොම එකට හිටියම තමයි අපි ඇත්තටම diverse වෙලා වෙන කාගේ හරි ඔපිනියන් එක අපිට දරා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි ඔක්කොම එකම ආගමක කට්ටිය නා එකම ජෙන්ඩර් කට්ටියකට ඉන්නේ. මෙයා කියනවා මෙයා කියන එක මෙයා කියන ඔව් කියලා. අරයා තව ඔපිනියන් එකක් කියනවා එයාත් ඒකට ඔව් කියනවා. එතකොට වෙන ඔපිනියන් එකක් දරා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. බෑ ඔක්කොම කට්ටිය ඩයිවර්ස් එකට හිටියා නම් මෙයා කියනවා මොකක් හරි මෙයා ආගමට පොඩ්ඩක් විරුද්ධව මොකක් හරි වෙනස් දෙයක්. ඒකට එයා කියනවා නෑ අපේ ආගමේ මෙහෙමයි කියලා තියෙනවා. ඒකට මෙයා කියනවා නෑ මේ මෙහෙමයි කියලා. ඒක කතා කරලා මිනිස්සු වගේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු වගේ විසඳ ගන්න පුළුවන් ස්ටෙප් එකයි පහු කරලා තියෙන නිසා සමාජයේ වැඩිහිටියන් වුණාට පස්සේ කිනෝට ඒ ස්කිල් එක හදන්න බෑ. ඒකත් තමයි මේ ඔක්කොම ගැට්ට නැන් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. and මේකට මම විසඳුමක් කිව්වා. ඇත්තටම මගේ අපි අර වෙන ස්පීකර් කෙනෙක් ඉන්නේ ආතිෆ් කියලා. ආතිෆ්ගේ එපිසෝඩ් එකේ මම මේකට විසඳුමක් කිව්වා. මම කිව්වේ දැන් අපි කට්ටිය ඉන්නවා බියම කොළඹ මගේ කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලකට ඒ පාසල වටේ තියෙනවා බාලිකා පාසලුත් තියෙනවා වෙන වෙන ආගම්වල පාසලුත් තියෙනවා. එතකොට මේ පාසල් ඔක්කොම එක ළඟ තියෙනකොට මෙයා ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පටන් ගන්න බෑ අලුතෙන් ගන්න බැච් එක විතරක් ෆස්ට් ග්‍රේඩ් එකෙන් පටන් ගන්න බෑ මේක. මොකද ෆස්ට් ග්‍රේඩ් එකේ ඉන්නවා නම් ඔක්කොම ආගම්වල කට්ටිය and ඉස්සරහට ආගම්වල විතර එක ආගමක කට්ටිය විතරක් නැත්නම් එක ජෙන්ඩර් කට්ටිය විතරක් නම් ඉන්නේ ඉස්සරහා ග්‍රේඩ්ස් වල. එතකොට ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් පළවෙනි පාරට ඔක්කොම ග්‍රේඩ්ස් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. මම එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් අපි දැන් ගියේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයට. ඒක වටේ තියෙනවා ගෞතමී බාලිකා විද්‍යාලය. තව තියෙනවා සහිරා විද්‍යාලය, කේරි විද්‍යාලය. දැන් මම කියවගේ මේ බෞද්ධ පාසල නැති කරනවා කියලා එහෙම නෙමෙයි මම කියන එක ඉස්සෙල්ලා අහන්. ඒතකොට අපි කියමු grade 1 ඉඳන් 12 වෙනකම් හැම ජෙන්ඩර් එකම girls boys mix කරලා හැම ආගමක්ම mix කරලා ඉන්නකොට ඒක rotation basis එකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා එහා පැත්තේ එයා වැටෙන්නේ වෙන පාසලකට කියලා. එතකොට ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක හැම කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ඔක්කොම පාසල් වලට කට්ටිය යන විදියට rotating basis එකකට හැම පාසලක්ම ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. මෙහෙම ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම තියෙන වාසිය තමයි අර කියු ප්‍රශ්නේ තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් වෙන ආගම් වෙන genders වල opinions දරා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් වුණාම ඉස්සරහට එන්නේ complete මිනිස්සෙක්. and මම subjects වලට තව දෙයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි කිව්වනේ සිතිජිත් කිව්වා දිනිතිත් මම මතක විදියට කිව්වා. දැන් එක එක මේ වෙන topic එකක් ගැන subjects යන කිව්වොත් එහෙම අර O level වල එනවා අපි කවදාවත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ලස්සන මේකක් වුණා. අමතකයි මම ආන්ටි කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් සමහර ආච්චිලා ඉන්නවානේ බුද්ධ ඒක ඇත්තටම මේක ෆිලොසොෆි එකක් බුද්ධ දර්ශනයක්.
but බුද්ධ දර්ශනය ගැන හැමදේම දන්නවා කියලා දැනගෙන ආන්ටිලා එල්ල මට කතාවක් කියනවා. දැන් පුතා මෙහෙම පින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රිප් එකක් යනවා ගැන. මං කිව්වම ට්‍රිප් එක ගිහලා ඩේන්ජරස් කියලා. නෑ නෑ I think මැරෙන්න තියෙනවා කොහොමවත් මැරෙන්නේ කියලා. මොකද පවක් කරා නම් කොහොමත් එක පල් දෙනවා. මං කිව්වා බුද්ධ ආගම ඉගෙන ගත්තේ මම බුද්ධ දර්ශනය ඉගෙන ගත්තේ 10 වසරේ. ඔයලක මං කිව්වා නෑ කර්මය විපාක දෙන ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ගති උපදී කාල පයෝග කියලා. ඒකට අපි එෆර්ට් එකක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට පුළුවන් කර්ම විපාක දෙන ආකාරයත් වෙනස් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ ලර්නින් එක මම ගත්තේ O level අවුරුද්දේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි මම හිතන එක දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි සබ්ජෙක්ට් උගන්නන එක ලකුණු දීලා ප්‍රයිස් ගිවිං වලට යන එක නෙමෙයි සබ්ජෙක්ට් එකේ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ තමන් ඉගෙන ගන්න එක. ඒකට අපිට පුළුවන් නම් මේවා ඇත්තටම ලයිෆ් ස්කිල්ස්, ෆයිනෑන්ස් ලෝ වගේ ලයිෆ් ස්කිල්ස් තමන්ගේ දර්ශනය, තමන්ගේ රිලිජන් එක නැත්නම් ලැන්ග්වේජස් ඇත්තටම මේක ප්‍රයිස් ගිවිං එකට ගිහිලා යනකොට ටාගට් එක ළමයිට උගන්නන්න හැදුවා නම් මම හිතන්නේ මේගොල්ලොත් ඒක එන්ජොයි කරලා ඉගෙන ගන්න එක තමන් ආස දෙයක් ඉගෙන ගනි, තමන්ගේ ජීවිතේට දෙයක් ඉතුරු වෙයි. and thus තමන් ආස සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා දැන් මැත්ස් කරන එකට මැත්ස් නැත්නම් බයෝ කරන එකට බයෝ, ඩාන්සින් කරන එකට ඩාන්සින්. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක විතරක් කම්පිටිටිව්ලි උගන්නලා ඊටු සබ්ජෙක්ට්ස් ඔප්ෂනලි උගන්නන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ this will go very long way in actually even making Sri Lanka a developed country if we could go to the grassroots level and actually implement some of these. අනිත් සැන්ඩ්‍රෝ කිව්ව දෙයට පොඩි දෙයක් එකතු කරොත් මිශ්‍ර පාසල් නැතිකම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ ජෙන්ඩර් බයස්. ඒ වගේම අර දැන් මමත් බාලිකා පාසලක ඉගෙන ගත්තේ. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් බාලික පාසලකට ගියාම අපිට ඇත්තට මේක හරිම ආගන්තුකයි. ඒක ඇත්තටම දැන් පාසල් අධ්‍යාපනය ඉවර වෙලා සමාජයට ගියාම අපිට ඒ සඳහා හැඩගැහෙන සෑහෙන කාලයක් ගියා. ඉතින් අර මිශ්‍ර පාසල් නොමැති වීම තමයි ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් ටුහන් කිව්වා වගේ අර ඉන්ටිග්‍රේෂන්ස් ඇති කරලා ඒ දෙයට විසඳුමක් හොයන්න ඒක සාර්ථකයි. ඒ වගේම තමයි රිලිජන් ගත්තොත් අපි විෂයන් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි විෂයන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ රිලිජන් නැත්නම් ආගම් උගන්වන්නේ ඒ කොටස් වලට වෙන වෙනම. දැන් ඉස්ලාම් නම් ඒගොල්ලෝ වෙනම ගිහිලා රිලිජන් පීරියඩ් එකේ වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. බුද්ධ ධර්මය නම් ඒගොල්ලෝ වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. අපිට හැම ආගමකම ඒ ෆිලොසොෆිය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඇයි අපි ඒ දේ ඇති කරන්නේ නැත්තේ? ඉතින් සමාජයේත් එහෙම ඇති කරා නම් මම දකින විදිහට අර රිලිජියස් ගැට්ට නැත්නම් මත ගැට්ට නැති වෙන එකත් අඩු වෙයි. හොඳයි. සෙන්ටර් මට විවෘත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අධ්‍යාපනයේ නිදහස අහිමි වෙන තැන් බොහොමයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. මේ අධ්‍යාපන විෂමතාවයන් දැන් ටුහන් කියන විදිහ කොළඹ සංස්කෘතිය, කොළඹ පාසල්වල සංස්කෘතිය එක විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. මහනුවරට ගියහම තව විදිහක්, ගාල්ලට ගියහම තව විදිහක්. එතනින් එහාට රට මැද්දට ගියහම ගම් මට්ටමට ගියහම එක එක විදිහේ සංස්කෘතියන් අධ්‍යාපනය තුළ තියෙනවා. මේ අධ්‍යාපන විෂමතාවයන් නිසා පහේ පන්තියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය පෙළ මෙන්න මේ දේවල් තුළින් තරඟකාරී අධ්‍යාපනය තුළ අර නම ගියපු පාසලක් හොයාගෙන එන තැනට මේ වෙන හිට වටපිටාව හැදලා තියෙනවා. එතකොට අර පහේ පන්තියේ ඉන්න දරුවගේ 11 පන්තියේ ඉන්න දරුවගේ මානසික මට්ටමේ පීඩනය ඒ තුළ නිදහස අහිමි වෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔබට මොනවද තියෙන අදහස් සහ විසඳුම් මොනවද ඔබට දෙන්න පුළුවන්? ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාව ඇතුළේ ඔය තියෙන විෂම කියන්නේ එක එක මට්ටම් වල පාසල් තියෙන එකට හැබැයි දැන් කොළඹ රජයේ පාසලකට යන ළමයාත් ඊට පස්සේ ඔය ගම්බද ප්‍රදේශයක ඉතා පොඩි පාසලකට යන ළමයා දෙන්නම ගෙවන්නේ එකම ටැක්ස් එක එකම මේ බදු මුදල් ටික. හැබැයි මේක ඇතුලේ එක්කෙනෙක්ට අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස් විදිහකට. තව එක්කෙනෙක්ට අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ ඊටත් වෙනස්ම විදිහකට. දැන් කොච්චර කිව්වත් ගමේ පාසලේ දියුණු කරන්න කියලා දැන් ලංකාවේ ඉරහඳ වගේ විශ්වාසය තාමත් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ එහෙම නැත්නම් කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් වලට තියෙන පිළිගැනීම අඩු වෙනවා කියලා අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ. කොච්චර ඉතුරු පාසල් ටික දියුණු කරත් අර නමට යන්න try කරන එක කොච්චර වුණත් මේ නිර්මාණය වෙනවා. මොකද ඒවර අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ හදාගෙන ආපු ආධිපත්‍යයක් වගේ එකක් එක්ක. හැබැයි අද වෙද්දි ගොඩක් ළමයින්ට අපි කතා කරොත් මේ කොහොම නම් ගිය පාසලකට යනවට වඩා ලංකාවේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. තාම සපත්තු නැති හරියට වාඩි වෙන ඩෙස්ක් එකක් නැති ඒ වගේ පාසලකට යන්නත් උත්සාහ කරන ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේ පාසලකට යන්නත් මේ කිලෝමීටර් ගාණක් පයින් ඇවිදන් ගිහිල්ලා පාඩම් කරන ළමයි ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී මට හිතෙනවා අර ඒ වගේ දෙයකට තරඟකාරී වෙන ළමයිනුත් ඉන්නවා ලංකාවේ. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයටම යන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඒ වගේ පාසලකට යන තරඟකාරී වෙන ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ මේ ඒ වගේ කියන්නේ අඩුම ගානේ ලංකාවේ සියලුම පාසල් වලට ඒ වගේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවන් ටිකවත් ලබා දෙන්න. සපත්තු ටික දාලා වාඩි වෙන්න පුටුවක් වහි වතුර බේරෙන්නේ නැති ඊට පස්සේ වැසිකිලි කැසිකිලි තියෙන පාසල් ටික ලබා දෙන්නවත් අඩුම ගානේ. එතකොට යම් තාක් දුරකට ওই තරඟකාරීත්වය අඩු කරන්න. අඩුම ගානේ හරි හැටියට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නවත් ඒ තරඟකාරීත්වය අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි. දිනදි කිව්වේ පොඩ්ඩක් ඔය এডুকেෂනල් ඉන්ඉක්වලිටි එක ගැනනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් දැන් ගමේ පාසලේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි රිසෝසස් ගැන කතා කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් වයිස් බැලුවත් එහෙම හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම යන්නේ ගමේ පාසලේ. ඒත් කොළඹට වගේ එනකොට අපිට
ගුරු හිඟතාවයන් ගුරු තියෙනවා. හිඟතාවය තියෙනවා. එතකොට සබ්ජෙක්ට්ස් වයිස් බැලුවොත් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට ගොඩක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කොළඹ වගේ කියන්නේ නගර ආසන්නයේ ජීවත් වෙන ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ටත් ගොඩක් මේ ලොකු සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අර ගමේ ඉන්න ළමයින්ට එහෙම සිලෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ගමේ ඉන්න ගොඩක් අර කොටු වෙලානේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම කොරෝනා කාලෙත් බැලුවොත් එහෙම අපිට හොඳම උදාහරණයක් තමයි සමහර පාසල් වලට අඩුම ගානේ සමහර පැතිවල ඉන්න ළමයින්ට ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ ළමයින්ට කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ ළමයි දන්නේ නැහැ. එතකොට එතනින්ම බලන්නකො ඒ කියන්නේ දැන් කොළඹ ඉන්න ළමයින්ට ඔන්ලයින් කරලා මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න ළමයින්ට මුකුත් නැහැ. ඒත් අවසාන ඵලය ළමයින්ට නෑ කියලා කියන්නත් බෑ, හිතා ගන්න බෑ. කියන්නේ කොළඹ පාසල් වල ඉන්න ළමයින්ටත් සමහර ළමයි දවසේ පැය 7ක් 8ක් තියෙන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට යන්නේ මෙන්න මේ සයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින්. මට හිතා ගන්න බෑ සමහර ළමයි කොහොමද පැය ගාණක් මේ තරම් පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා ළමෙක් බලන් ඉන්නේ. ඒක කොයිතරම් මානසික පීඩනයක්ද පැහැදිලිවම කිව්වොත් ඒක වෙනම ওই නිදහස සහ අධ්‍යාපනය කියන තැන ප්‍රශ්නයක් එල්ල කරන තැනක්. මොකද ළමයින්ට කොච්චර සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ මානසිකමය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවද? ඒ වගේ අවම අවශ්‍යතා එක්ක මේ බස්නාහිර පළාත ඇතුලේ මෙහෙමනම් ලංකාවේ පරිගණක අන්තර්ජාල සාක්ෂරතාව 62.0 ගාන. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකාවේ දුෂ්කර පළාත් වල ඉන්න ළමයින්ට පැහැදිලිවම බස්නාහිර පළාතේ මෙහෙමනම් කොයිතරම් ගැටලු තියෙනවද, කොයිතරම් නිදහසට බාධා එල්ල වෙලා තියෙනවද කියලා මේ කොවිඩ් කාලය ඇතුලේ සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් වලින් මට ආපු දෙයක් තමයි අපිට ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ නොකිය කතා කරන්නේ මෙතන ආර්ථික නිදහස ගැන. මෙතන ළමයින්ට ඇත්තටම නැති දෙයක් මේක. ඉතින් රශ්මික අපිට පොඩ්ඩක් අදහසක් කිව්ව නම් එහෙම මේ ඔබ යොමු කරපු පළමු ප්‍රශ්නය මට මතකයි. ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි. හරි. SDG ගැන අපි කතා කරද්දී අර සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් ගැන කතා කරද්දී ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් ඔය නිදහස කියන දේ අර මම උදාහරණයක් ගන්නම්. අපි පාසලකට යද්දි පාසලේ විනය පද්ධතියක් තියෙනවා. විනය පද්ධතිය අපේ කොණ්ඩේ කපන් එන්න කියලා කියනවා අපිට. කොටකට කොණ්ඩේ කපන් එන්න කියලා සමහරත් ඉස්කෝලවල කියනවා. ඉතින් කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ හිසේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් කොණ්ඩේ කැපීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? කිසිවක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ දරුවෝ තුල විනය පද්ධතියක් හදන්න තමයි ඒ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඔය නිදහස ඔවුන්ට අර පාර්ශව දෙකට කටයුතු කරන්න නිදහස දුන්නොත් ඔවුන් නිදහස වල්බూరు විදිහට අර නිදහස පාවිච්චි කරනවා කියලා සිංහල භාෂාවෙන් කිව්වොත් අන්න ඒ විදිහට භාවිතා නොකර ඔවුන් නිදහස හඹා යා යුතුයි. නිදහස ඒ විදිහට භාවිතා නොකර ඉන්න එක දරුවන්ගේ වගකීමක්. ඊට පස්සේ මට පුංචි දෙයක් මතක් වෙනවා මේ නිදහස සහ අධ්‍යාපනය කියන මාතෘකාවත් එක්ක ඒ කාලේ සාහිත්‍යයේ කියනවා මෙහෙම කවියක් ශ්ලෝකයක් සාහිත්‍ය සංගීත කලාව හිණක් සාක්ෂාත් පසුපුච්ච විශාන හිණක් තත්භාගදයන් පරමං පශූණං තෘණං නකාදං නපි ජීවමානං. සාහිත්‍යයට සංගීතයට කලාවට මේ ත්‍රිත්වයට ඇලුම් නොකරන්න අන් දෙක වලිගේ නැති ගොනෙක්ටත් වඩා ගොනෙක්. ඉතින් සෙන්ඩ්‍රෝ අපි කියන්නේ මේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ තියෙන දේවල් මදි. දරුවෙකු කැමති දේවල් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ ඒ උසස් පෙළ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල විෂයන් උපරිම විෂයන් 5ක් හෝ 6ක් තියෙවි. නමුත් අපි ඇමරිකාව දෙස පොඩ්ඩක් හැරිලා බැලුවොත් ලංකාවට වඩා ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ඔවුන් ස්පෝර්ට්ස් මැනේජ්මන්ට් ඒ වගේ විෂයන් ගණනාවක් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මේ නිදහස සහ අධ්‍යාපනය කියන මාතෘකාව අපි කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන් දරුවන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි වල්බూరు නිදහසක් කරගන්න නැතුව මේ අපි හැමෝම කතා කරන්නේ දරුවන් නෙමෙයි නිදහසක් කරන් දෙන්න. මම හිතනවා මේ වැඩසටහන් මේ හැමෝම මේ කාලේ වැය කරන්නේ නිදහසක් කරන් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්. මම අන්න එතනින් නවත්තනවා. අධ්‍යාපනය හදාරන දරුදරන එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තුළ අපි මේ කියන නිදහස ඇත්තටම තියෙනවද? මොන විදිහටද මේ නිදහස අධ්‍යාපනය තුළ අහිමි වෙලා තියෙන සීමා වෙලා තියෙන කරුණ පිළිබඳව අද අපි කතා කරා. රශ්මික කියන විදිහට මේ නිදහස කියන දේ නිසි ලෙස අපි ළඟා කරගන්නට ඕනේ පරිභෝජනයට ගත යුතු. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනයේ නිසි ඵල නෙලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව මේ කතකෙන් 6 දෙනා එක්ක අපි නැවත වරක් හමු වෙමු. ඔවුන්ගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙන්න. In that short break, I hope you had the time to think whether you, if you are somebody who provides education or is at the receiving end, is really free in terms of education. That topic that we were talking about today. Let's have a look at what these speakers have to say as their final word for this topic, starting with Aisha. I think as discussed before, gender
and gender bias is what we have to look into, because as being a student, I also know how much of difficulties people go through when people are not educated as to how to communicate to the other gender. And specifically, I would like to mention that we have to change the mindset of people. It is because of the mindset of people that we are scared to do what we want to do. We can openly communicate to anybody who we want, but we are under the fright that people are going to judge us, and we portray ourselves as someone we are not. So I would like to say that freedom and education comes within the person when we are given the freedom to talk to anybody who we want, and to make sure that we portray ourselves and not as someone else. ඔසන්ඩ්‍ර මං හිතනවා මම පොඩි වෙනස් දෙයක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එකට සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් O level වෙනකොට ළමයෙක්ට තමන් කැමති මොකද්ද කියන හරියටම කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා කරගන්න කියන අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් A level වෙනකොටවත් අපිට හරි පාත් එකේ මූව් වෙන්න බෑ. ඒතර ඩිග්‍රී එකක් කරන්න යනකොට ආරයිට් මම මේක කරන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා අපිට ඩවුට් එකක් කවදාකවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද කැමති දෙයක් කරන එක ලේසි අකමැති දෙයක් කරනට වඩා. බොහොම ස්තුතියි. Sandro, child labor is in so many countries, I think, but in Sri Lanka I can't see child labor. So I think we have අපිට නිදහසක් තියෙනවා. නිදහස් චුට්ටක් මදි. ඒවා මේ තියෙන මගේ science book එක කියලා හිතන්න. මට මේ science book එකේ හැම දෙමාපියෙක්ගෙම ඉල්ලන දෙයක් තමයි තමන්ගේ දරුවන්ගේ පොතේ පිටිපස්සේ සමහරට ලියලා ඇති. සමහර චිත්‍ර ඇඳලා ඇති. එයාලා චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න ආසයි ඇති. අන්න ඒ තැනට එයාට යන්න දෙන්න. ඒක තමයි එයාගේ නිදහස. ඒ වගේම මම කැමති නම් මේ පොතෙන් පිටුවක් ඉරලා බෝට්ටුවක් හදන්න. This is my creativity. So එයාලට ඒකට freedom එක දෙන්න. science විතරක් නෙමෙයි එයාලගේ creativity එක තැන දෙන්න. ඉතින් මට ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අද අපි 6 දෙනාම බොහොම වැදගත් කරුණු කිහිපයක් කතා කරා. ඉතින් අදාළ බලධාරීන්ට බාරයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ස්තුතියි. නිදහස කියන දේ අද වෙද්දි ලංකාවේ ළමයා තමන් කැමති දේ කරන්න තෝරගන්නේ තමන්ගේ අම්මලව සතුටු කරන්න නම්, තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන්ට කන්න බොන්න දීපු එකේ කළගුණ සලකන්න නම් අම්මා කියන දේ, අම්මා තාත්තා කියන දේ ඉගෙනගෙන ඒ තැනට යන්නේ. ඇත්තට මෙතන දෙමව්පියන්ටත් ප්‍රශ්න කරන්න තැනක් තියෙනවා. අපි හදන්නේ අපිට යන්න බැරි වුණ තැනට යන්න පුළුවන් ළමයෙක් නෙමෙයි අපි හදන්න ඕනේ. ළමයා යන්න කැමති තැනට ළමයාට යන්න දෙන්නයි ඕනේ. එතනදී දෙමව්පියන් විදිහට ඒ පීඩනය ළමයින්ට ලබා දෙන්නේ නැතුව, ඒ වගේම රජයක් සහ රටක් විදිහට ඒ අවශ්‍ය පරිසරයත් එක්ක අනාගතය ඉතාමත්ම අස්ථාවර නැති පරිසරයක් ලංකාවේ ශිෂ්‍යයාට ලබා දුන්නොත් ඔවුන්ට තමන් කැමති දේ නිදහසේ ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. මේ ඔක්කොම කතා කරපුවා මම කැමතියි මේ මම දැනට රිසර්ච් එකක් කරන් යන අයිඩියා එකක් ගැන කියන්න. මේ ඔක්කොම සොලියුෂන් එකක් විදියට. දැන් අපි COVID-19 ආනේ COVID-19 ආවට පස්සේ හැමෝම ගෙදර ඉගෙන ගත්තා. ඒතර මේ රිසර්ච් එකේ සොලියුෂන් එක වෙන්නේ අපි දැන් ඉස්කෝල තියනනේ ෆිසිකල් ස්කෝල අපි බලන්නේ ඉගෙන ගන්න තැනක් විදියට වඩා එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරන මිනිස්සු හම්බෙන තැනක් විදියට. දැන් ඉගෙන ගන්න එක අපි ඔන්ලයින් හරි නැත්නම් ටීවී එකෙන් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්කෝල අපි පාවිච්චි කරනවා හැම ජෙන්ඩර් එකේම හැම රිලිජන් එකේම හැම මොබයිල් මෙතන එකට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඉස්කෝලේ ඉන්න 5000 විතර නෙමෙයි වට ඉන්න ඉස්කෝල දුෂ්කර පාසල් වලටත් එන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න තියෙන අවශ්‍ය ඇසට්ස් ටික ස්ට්‍රයිප් කරලා ඒකෙන් ඒ එන ෆන්ඩ්ස් වලින් අපිට පුළුවන් දුෂ්කර පාසල් ඉන්න කට්ටිය ටීවී එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මේක මම දැනට කරන රිසර්ච් එකක්. මම මේ අයිඩියා එක කිව්වේ පොඩ්ඩක් හිතන්න. මොකද අපි දැන් මේ කරන සිස්ටම් එක අවුරුදු 100 ගණක් කරලා දැන් ෆේල් කියලා පේනවානේ. මොකද සමහර කීප දෙනෙක්ට විතරයි මේ සිස්ටම් එක සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක ඩෙමොක්‍රටයිස් කරන්න නම් මම හිතන්නේ මේක අපි අලුත් විදිහකට බලන්න ඕනේ. මේ අලුත් විදිහකට බලන්න මම දැනට කරන රිසර්ච් එක ගැන තමයි මම මේ කිව්වේ. මම හිතනවා ඔබටත් ඒ වගේ අයිඩියාස් ගන්නත්, ඒ වගේම අපි දැන් කරන දේවල් ගැන අලුතින් හිතන්න පුළුවන් වෙන්නත් ලැබුණොත් අවුරුද්ද ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. අද අපි කතා කරේ මේ අධ්‍යාපනය සහ නිදහස පිළිබඳව. ඇත්තටම අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවා නිදහස්ද? ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවා අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ කොපමණ කැමැත්තකින්ද ආසාවකින්ද? ඔබේ ආදරණීය දරුවාට අධ්‍යාපනය තුළ නිසි නිදහස ලැබිලා තියෙනවද? මොහොතකට එක විනාඩි 5ක් 10ක් අරගෙන ඔබේ දරුවා එක්ක කතා කරලා බලන්න. ඔහු යන අමතර පන්ති ප්‍රමාණය ඔහුට ඇයට දරා ගන්නට නොහැකි වෙන්නට පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වත්ත පිටේ ඇවිදින්න, සතා සිව්පාව ගහකොළයක ආශ්‍රය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ආදරණීය ගුරුවරුනි, ඔබේ දරුවාව පන්ති කාමරයට කොටු වෙලා ඉන්න මේ සීමාවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන යන්න. ඉස්කෝලේ මේ වටපිටාව බලන්නට ඒ ගහක් යට ඉඳගෙන අකුරු කරන්නට ඇති හැකියාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේමයි ආදරණීය
බලධාරිනි අධ්‍යාපන බලධාරීනි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය දරුවන්ට නිදහසේ විඳින්නට අවශ්‍ය වටපිටාව ඔවුන්ගේ හැකියාවන් කුසලතාවයන් චින්තනයන් තුළට නැඹුරු වෙන විදිහට අනුකූල වෙන විදිහට නිර්මාණය කර දෙන්න. එවිට ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් නිදහසේ අධ්‍යාපනය හදාරන නිදහස් අධ්‍යාපනයක උරුමකම් කියන පිරිසක් බවට පත්වේවි. Government officials, our message is just that. Make sure that if we can, please, to create a surrounding that we can provide, where we can provide and receive education that is free from mental stress. If you are a teacher, please make sure that you make sure to try unconventional things. Make sure that your children are not the usual type of children who get the same type of education. අවසානයේ මම කැමති පෞල් සංස්ථාවට දෙමව්පියන්ට කතා කරන්න මේ දේ කියන්න. මොකද උගන්වන්න ඕගොල්ලෝගේ ළමයට ගිහිල්ලා ගෑනු ළමයෙක් එක්ක නැත්නම් පිරිමි ළමයෙක් එක්ක කතා කරන්න හිර කරන්න එපා. උගන්වන්න ඔයාගේ ළමයට ගිහිල්ලා ඔහුගේ මුස්ලිම් සහෝදරයන් එක්ක ගිහිල්ලා පල්ලි වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ එක එකතු වෙලා සහජීවනය උගන්වන්න.